वचन सुकर्म ध्यान धरी, दादा मस्तनिया दिल की करी। उमाता हूँ खाता हूँ तनु ज्ञान, दीधू अम्बे पैगम बारे महान। उमाता हूँ खाता हूँ तनु ज्ञान, दीधू अम्बे पैगम बारे महान। Hello viewers, this is Zaid Arbari presenting to you one more very interesting episode of Raw Films Humata Hupta Varshta Suvichar Suvachan Sukarma. Friends, we have been showing you some Parsi Zoroastrian rituals, and today we are going to show you one more very interesting and basic ritual of the Muktad ceremonies. Muktad etle શું? Muktad means મુક્ત આત્મા, free souls. મુક્ત થયેલા આત્માઓને યાદ કરવાના દિવસો. આપણે આપણા એન્સેસ્ટર્સને યાદ તો કરીએ જ, but a special રીત રિવાજ, special days in which to remember them collectively, isn't it a lovely concept? It is said that during the 10 nights of Muktad or Parvardegan, the Pravashis come down to this world and visit their houses. Today we present the how, the why and the in-depth explanation of the Muktad ceremonies by our well-known and renowned scholar, Reverend Dr. Ramyar Karanjia, Principal Dadar Athonan Boarding Madrasa. Let's welcome Dr. Ramyar Karanjia. Ezama guna patet pashemano ashaunam vanguhesh surao spentao pravashayo yazamaide अशेम वहु वहिष्टे मस्ति उष्टास्ति उष्टा अहमाय यत अशाय वहिष्टाय अशेम। હું મારા તમામ ગુનાઓને માટે પશેમાન છું. અશો લોકોના ભલા, શુરા અને વૃદ્ધિ કરનાર પ્રવશીઓને અમે અત્રે માન સાથે યાદ કરીએ છીએ. આપણા જરતોસ્તી ધર્મમાં તની અને રવાની એટલે કે શરીરનો અને રવાનનો સંબંધ અચૂક અને અમર છે, અને તેવી જ રીતના ગેતી અને મિનોઆની એટલે કે આ દુનિયા અને મિનોઈ દુનિયા, ધ ફિઝિકલ વર્લ્ડ એન્ડ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ, તેનો સંબંધ પણ અતૂટ અને અચૂક છે. આ સંબંધ જાળવવાને માટે આપના ધર્મએ આપણને અનેક રીત રિવાજો, ક્રિયા માર્ગો અને તરીકતો આપ્યા છે. એ છે આપના મુક્તાદના પવિત્ર દિવસો. ઘણા જ પુરાતન કાળથી આપના અવસ્થાની અંદર પણ કહેવામાં આવેલું છે કે 10 દિવસ અશોના ફરોહરો આ દુનિયામાં પધારે છે, અને તેવી જ રીતના બીજી બાજુ પણ રિવાયતમાં તેમજ સદ્દર બુંદહિષ્ણમાં આપણને એવા એધાનો મળે છે કે આપણે ઘણા જ પુરાતન કાળથી અશો ફરોહરોને પવિત્ર ચોક્કસ મુદત પર યાદ કરતા હતા. આ દુનિયાની સૃષ્ટિ રચના થઈ, આ દુનિયાની શરૂઆત થઈ ત્યારથી જ પ્રવશીઓએ આ દુનિયામાં ઘણો અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો છે. આ થઈ પ્રવશીઓની વાત એટ અ મેક્રો લેવલ. એટ અ માઇક્રો લેવલ, દેટ ઇઝ એટ ધ લેવલ ઓફ અ હ્યુમન બિંગ. આપણા લેવલ પર પણ દરેક જરતોસ્તીનું, દરેક હ્યુમન બિંગનું પ્રવશી હોય છે, અને તે પ્રવશી તેના રવાનને ગાઈડ કરે છે. દરેક મનુષ્ય બે ભાગનું બનેલું છે, એક તો તની અને બીજું તો રવાની, એટલે ફિઝિકલ ને સ્પિરિચ્યુઅલ. આપણે જે મનુષ્યને જોઈએ છીએ તે માત્ર about 35% of what a human being is comprised of. The rest is spiritual. ને તે સ્પિરિચ્યુઅલમાં છે આપનું સોલ એટલે કે રવાન, જે સારા યા માઠા કામો કરે છે, અને મોતની પછી કાં તો તેને માટે રિવોર્ડ મળે છે કે કાં તો પનિશમેન્ટ મળે છે. અને મનુષ્યનો બીજો અગત્યનો ભાગ છે જે પ્રવશી છે, જે કાંઈ પણ સારા માઠા કામો કરતો નથી. It is pure by itself and its only function is to guide the soul. આપણે જે આજે પારસીઓ મુક્તાદ શબ્દ બોલીએ છીએ તેની ઉત્પત્તિ એટલે કે ઓરિજિન ઇઝ ફ્રોમ અ સંસ્કૃત વર્ડ
મુક્ત આત્માના વૃદ્ધિ. આપને જે અવસ્થા શબ્દ છે અશૌનામ પ્રવશિનામ, તેનો સંસ્કૃત તર્જુમો છે મુક્ત આત્માના વૃદ્ધિ. અને તેથી જ તે શબ્દ પરથી આ પવિત્ર દિવસોને મુક્તાદ નામ આપવામાં આવેલું છે. મુક્તાદ આર ધ ડેઝ when the pravashis of the departed ones descend on this earth. It is not just that the souls of the dear departed ones come to this world during the muktad. Generally we suffer from this misconception કે મુક્તાદ તો ગુજરેલાઓના દિવસ છે. They are very somber days. They are days to be passed with great seriousness. Actually there is some misconception in this. Iran ની અંદર the term muktad was never used. The term that generally refers to these 10 days is called Farvardegan. And the very word Farvardegan means the days for the Pravashis. Another word by which the Muktad were known as in Iran were Panji Meh and Panji Ke, or just Panji as a whole. Panji means 5, and Panji was divided into 2 parts. Panji Meh, that is the 2 higher 5 days, and Panji K, that is the 2 lesser 5 days. This shows the 10 days of Muktad. The lesser 5 days are the time from Roj Astad of Maha Aspandad to Roj Anneran of Maha Aspandad, the first 5 days, and the Panji May are the days of the 5 Gathas. In India, in the olden times, perhaps a century back, the Muktad were also referred to as Dosla. And this was somewhat humorously referred to as the days when the old ones and the soul of the old people come back to this earth. The Muktad were also referred to as Machi or Hurak, and this was because the flowers etc. were kept on an arni. एक arni पर मुक्ता आता जिन्हीं पर एक खुंचो मुक्ता होता, which was referred to as a Hurak or a Machi. In Iran, the days were also referred to as Takchai. Tak means a grotto and Che means small. So in the olden times, flowers etc. were kept in a grotto in the house, and this takes us to the time when Muktad were celebrated in the house. Actually the right place to celebrate Muktad is the house, because we are told that when the Pravashis and the souls descend on this earth, they come to the house, and in the house they enjoy our hospitality, and when they are happy with our hospitality, they go back blessing us. આજે મુંબઈમાં તથા મુંબઈ જેવા બીજા શહેરોમાં it is not possible કે જેવી ચોખ્ખાઈ પરખાઈ ઘેરમાં હોવી જોઈએ તેવા એક નાના ઘેરમાં રહી શકે, અને તેથી જ આજે મુક્તાદ ઘરોમાં નથી થઈ શકતા, અને તેને લીધે અગિયારીમાં કરવામાં આવે છે. જ્યારે મુક્તાદ ઘરોમાં થતા હતા ત્યારે ઘરનું એટમોસ્ફિયર તદ્દન જુદું દેખાતું હતું. શરૂઆતમાં તો મુક્તાદના કેટલા દિવસ અગાઉ ઘેરની અંદર ચહેલપહેલ શરૂ થઈ જતી હતી. There was lots of activity, there was cleaning of the house, there was whitewashing of the house. ઘેરના જે લેડીઝો હોય તે લોકો નહાન લેતા હતા ને પોતાની શારીરિક ચોખ્ખાઈ પણ કરતા હતા. ઘેરની અંદર બધો પ્રોવિઝન્સો એકઠો કરી રાખતા હતા કે મુક્તાદના દિવસો દરમિયાન બનતા સુધી ઘરની બહાર નહીં જવું પડે, કારણ કે મુક્તાદની અંદર જ્યારે અશોના રૂવાનો ને અશોના ફરોહરો પધારે ત્યારે તે લોકોને ઘેરમાં એકલા મૂકી ને આપણે કેમ બહાર જઈ શકીએ, that was the idea. તો તે હિસાબે ઘરમાં જ્યારે મુક્તાદ પલાતા હતા ત્યારે the ambience of the house was totally different. આજે જ્યારે અગિયારી અને આતશબેરામાં મુક્તાદ મંડાય છે અને સંજોગ જોતા તે બરાબર પણ છે, પણ ઘેરની અંદર થોડો ઘણો તો ઇમેજ મુક્તાદના દિવસમાં ઊભો કરવાની ઘણી જરૂર છે. During the days of Muktad, it is very necessary to have an image in the house. એક ઘેરની અંદર એક નાની જેવી ટેબલ રાખીએ, તેની પર એક વાઝ રાખીએ, તેમાં થોડું પાણી અને એક ફૂલ જે આપણે રોજ બદલી શકીએ, સાથે એક નાનો દીવો રાખીએ અને ઇફ પોસિબલ ત્યાં આતશ કરીએ અને ખુશ્બુ રાખીએ, તો ઘરની અંદર એવું એન્વાયરમેન્ટ ને એટમોસ્ફિયર લાગશે કે આ સ્પેશિયલ ડેઝ છે. ઘરમાં બચ્ચાઓને પણ લાગશે કે આ દિવસોમાં કંઈક સ્પેશિયલ છે, and that will bring us closer
ટુ ધ કસ્ટમ્સ કે જે આપના મુક્તાદ સાથે એસોસિએટેડ હતા. ફોર ઇન્સ્ટન્સ, આપના મુક્તાદ સાથે એવા કસ્ટમ્સ એસોસિએટેડ હતા કે આપને તે દિવસોમાં કાંઈ પણ બીજું કામકાજ નહીં કરવાનું, સીવવાનું નહીં, ભરવાનું નહીં, અને દિવસો જેટલા બને તેટલા આપનો વખત પ્રેયરની અંદર પસાર કરવાનો. Another custom that is for the muktad is not clipping the hairs and nails. આ કસ્ટમ જે છે તેની પાછળ ઘણું સિગ્નિફિકન્સ છે. આપના ધર્મને હિસાબે નખ કાપીએ કે બાલ કાપીએ તો કાપેલા બાલને નખને નસો કહેવાય છે, અને ધેટ ઇઝ ડેડ ડિકમ્પોઝિંગ મેટર. હવે જ્યારે અશોના રવાનો અને અશોના ફરોહરો જ્યારે ઘરમાં પધારેલા હોય કે જ્યારે આ દુનિયામાં ખાસ પધારેલા હોય, and their prime purpose to come to this world is to clean it of impurities, કોઈ ગેસ્ટને ઇન્વાઇટ કરે ત્યારે we offer them good things, fragrant things, things which they like, that is flowers, incense and things like that. અગાઉના વખતમાં શેરડીના સાંઠાથી હાથ અને પગ બનાવવામાં આવતા હતા અને તેની ઉપર જામો પહેરાવવામાં આવતો હતો, to give an image કે ગુજરેલાઓ અહીંયા આવેલા છે. Of course, this was ridiculous and rightly so it was discontinued. Khordad and Amardad Ameshaspan preside over perfection and immortality. And these are the rewards for the soul of the departed. એટલે it is very symbolic કે આપણા મુક્તાદની અંદર આપને પાણી, which is a sign of perfection and Khordad Ameshaspan, અને flowers, which is a representative of Amardad and immortality. These fragrant things are kept in the house and wherever the muktad are created. Now let us look at the word behra. Behru word comes from the Persian word behre, and behre means to share, and that exactly brings us to the next important idea of muktad. The idea of muktad is behre, that is coming together in harmony, sharing. The word beher means share. In the olden times જ્યારે ઘેરમાં મુક્તાદ થતા હતા ત્યારે આખું ફેમિલી ઘેરમાં કોંગ્રીગેટ થતું હતું, આખું ફેમિલી સાથે મળતું હતું. There was an atmosphere of harmony and unity in the house, and that was why these receptacles of flowers were referred to as behra. મુક્તાદ કેટલા દિવસના હોવા જોઈએ? 10 દિવસના કે 18 દિવસના? સ્ક્રિપ્ચર્સમાં રેફરન્સીસ છે તે 10 દિવસના માટે જ છે. દસ પૈરિક શફનો is the word used in the Farvardin Yash. So how and when did muktad turn from 10 days to 18 days? We are not very sure, but we believe કે લગભગ 16મી 17મી સદીથી લોકોને જ્યારે ઘેરમાં મુક્તાદ કરતા હતા ત્યારે they were so much enamored by the whole atmosphere of the house that they wanted to lengthen it. હવે મુક્તાદના દિવસો પણ ઘણા સ્પેશિયલ છે, જે 10 દિવસો છે તે, અને મુક્તાદ પછીના 7 દિવસો પણ ઘણા સ્પેશિયલ છે, કારણ કે મુક્તાદ પછીનો પહેલો જ દિવસ ઇઝ નવરોઝ, ધ ન્યૂ યર ડે, ને આપણે એમ બી તે દિવસે આપણા અશો રૂવાનોને ને અશો ફરોહરોને યાદ કરીએ છીએ. તે પછીનો જે ત્રીજો દિવસ છે અર્ધિબેશ રોજ, that is the day for consecrating Rapithwan, to celebrate the coming back of the Rapithwan Day, and on that day also the souls and the Pravashis were remembered. પછી 2 દિવસ રહીને once again there was Khordad Sal, the birthday of our prophet, and on that day also we not only remember our prophet but we also remember the souls and the Pravashis of our dear departed ones. Hence આ બધું સાથે ક્લબ કરી ને એક દિવસ આગળ બી એડ કરી જેને આપણે વેલકમનો દિવસ ગણ્યો, અશિશ્વંગ રોજ ઓફ અસ્પંદાદ મહિનો, એમ કરીને 18 દિવસના મુક્તાદ થયા. ઓફકોર્સ 18 દિવસના મુક્તાદ કંઈ ખોટા નથી, કારણ કે ભન્નું ગન્નું થાય, અશો રોવાનોને ને અશો ફરોહરોને યાદ કરવામાં આવે, તેમાં કંઈ ખોટું નથી. It is to the credit of Dastoji Khurshid Dabu કે in 1970s he started telling people and explaining to them to revert back to the practice of having a 10-day muktad. મુક્તાદના 10 દિવસોની અંદર પણ ઘણા અગત્યના દિવસો સમય જાય છે, જેમ કે મુક્તાદનો ચોથો દિવસ એટલે કે મારેસ્પન રોજ is popularly known as Din Be Mino Marespan. આ દિવસે it is believed that Prophet Zarathustra showed some miracles to King Gushtas, and on this day King Gushtas accepted Zarathustra as the prophet
from our Mazda. So આજે પણ મોબેદ સાહેબો જ્યારે મુક્તાદના દિવસોમાં ક્રિયાકામો કરે છે ત્યારે આ દિવસને માટે સ્પેશિયલ સ્નુમન હોય છે, સ્પેશિયલ ઇન્વોકેશન હોય છે. અને જ્યારે એ લોકો આફરીન ખાનની ક્રિયા કરે છે ત્યારે દિન બે મીનો મારેસ્પરની સ્નુમનથી એ લોકો પેગમ્બર સાહેબને ખાસ યાદ કરે છે. મુક્તાદના પહેલા 5 દિવસ પછી જે 5 દિવસ આવે છે તે 5 ગાથાના દિવસો હોય છે. એકચ્યુઅલી 5 ગાથા તે જરથોસ સાહેબ આપના પેગમ્બર સાહેબના મુખ વચનો છે, પણ આપના સાલના છેલ્લા 5 દિવસોને પણ તે મુખ વચનોના નામો આપવામાં આવ્યા છે. ને અહીંયા જ્યારે આપણે 5 ગાથા કહીએ તો each ગાથા is a spiritual divine power by itself. So we remember Gatha Aunavaiti as we would remember any other Yazad or Ameshaspan. In a similar way, we remember all the 5 Gathas. હવે આ 5 ગાથાઓ તે આપના વર્ષની અંદર જે 6 ગંબારો આવે છે તેમાંનો છેલ્લો ગંબાર એટલે કે હમસપતમેદેમ ગંબારના 5 દિવસો કહેવાય. And for this purpose also they are special days. તેથી જ આપણે મુક્તાદની અંદર જોઈએ છીએ કે આ 5 દિવસો દરમિયાન ખાસ સ્પેશિયલ જશન કરવામાં આવે છે, તેમાં સ્પેશિયલ ઇન્વોકેશન કરવામાં આવે છે અને ગાથા અને ગંબાર બંનેને યાદ કરવામાં આવે છે. The last ગાથા, that is Vaishtoish Gatha, is again a very special day. It is the last day of the year. આપણા જરથોસ્તી દીની સાલનો છેલ્લો દિવસ છે અને તેથી જ આપણને જરથોસ્તીઓને ફરમાન છે કે આપનાથી સાલ દરમિયાન થયેલી કંઈ પણ ભૂલો, જાન અંજાન થયેલી ભૂલો તેને માટે માફી માગી પશ્ચાતાપ કરવો. અને તેથી જ આ દિવસને પટેટી કરીને પણ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે પટેટ વર્ડ means repentance and Zoroastrians are enjoined to pray Patet Pashemani at least on this day, preferably in the Ushenga, which is the last part of the day. મુક્તાદના દિવસોમાં ખાસ આપણે ક્રિયાકામો કરીએ છીએ. એ ક્રિયાકામોમાં આફરીન ખાન, ફરોક્ષી, બાજ અને સતુમ આ 4 ક્રિયાઓ ઘણો મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. આપણા ધર્મના ક્રિયાકામો પણ અનોખા છે. ખાસ કરીને મુક્તાદના વખતમાં થયેલા ક્રિયાકામો 3 પર્પઝીસ સર્વ કરે છે. પહેલો પર્પઝ તો ગુજરેલાઓને યાદ કરવાનો છે. બીજો પર્પઝ છે કે જ્યારે એ લોકો અશો રૂવાનો ને અશો ફરોહરો પધારે ત્યારે સારું એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરવાને માટે છે. અને ત્રીજો પર્પઝ છે કે જે પણ આપણે ભણવાની અંદર વાપરીએ તે સારી ચીજો પછી ખેરાત એટલે કે ચેરિટીમાં પણ આપણે વાપરી શકીએ છીએ. એટલે ધીસ રિચ્યુઅલ્સ સર્વ અ થ્રીફોલ્ડ પર્પઝ. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલીક બાજુ મોબેદોની તંગીને માટે વાતચીત થાય છે, કેટલી બાજુ આપણે કહીએ છીએ કે મુક્તાદ વખતે ઘણું ભણવાનું પ્રેશર રહે છે મોબેદ સાહેબો પર. તો આને માટે ઘણા સોલ્યુશન્સો છે. છૂટા બહેરા ભલે લખાય, છૂટા વાઝિસ ભલે રખાય, પણ ઘરને માટે એક જ ક્રિયાકામમાં બધા ગુજરેલા વાલાઓના નામ દેવાય તો મોબેદ સાહેબ પર પ્રેશર બહુ જ ઓછું થઈ જશે. બીજું તો કે થોડાક ફેમિલીઓ પણ જો સાથે મળી ને પોતાના ઘરનું ક્રિયાકામ હમા અંજુમન તરીકે કે 3-4-5 જણા સાથે મળીને કરાવે તો પણ ભણવાનું પ્રેશર મોબેદ સાહેબો પર ઘણે અંશે ઓછું થઈ શકે છે. મુક્તાદ કેટલા વારસવેર કરવું જોઈએ? હવે જનરલી ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ આન્સર્ડ બાય અ સિમ્પલ સેન્ટેન્સ કે મુક્તાદ એક જનરેશન વેર થાય તો બહેતર છે, કારણ કે આપની રેવાયતોમાં ને બીજી બાજુમાં પણ કહેવામાં આવેલું છે કે પોતાના વાલાઓને યાદ કરવા અને મુક્તાદના દિવસોમાં કુલ બ્રહ્માંડના, કુલ સૃષ્ટિના અશો ફરોહરોને યાદ કરવા. ધેટ ઇઝ અ બાઉન્ડન ડ્યુટી ઓફ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. એટલે એક જનરેશન વેર બી આ જો થાય કે એટ ધ મોસ્ટ 12 કે 15 વર્ષ થાય તો ઘણું કહેવાય. આજના વખતને સંજોગ જોતા આપણે 11ીઓમાં થોડાક વર્ષો બનાવી શકીએ અને પછીથી ઘરની અંદર આપણે પોતે દૂધ ફૂલ મૂકી ને આપણાથી બનતું ભણતર કરીએ તો આજના વખતને સંજોગને માટે એ ઘણું જ આવકારદાયક છે. મુક્તાદની ટેબલ પર બહેરું, ફૂલ, પાણી અને દીવા ઉપરાંત કેટલી વખત નીચે એક પહેલેથી ઈજાયેલો સ્યાવ અને મોસંબી અને કેરા અને દારમ જેવી ફ્રૂટો પણ રાખવામાં આવે છે, જે 10 દિવસ એમ જ રાખવામાં આવે છે.
અને જેને માલીનો સ્યાવ કે માલીની ફ્રૂટ કરીને પણ કહેવામાં આવે છે. હવે many a times Zoroastrians ask કે as lay people, as Bedouins, what should they pray during the મુક્તાર? જનરલી આપણી ખોરડેવસ્તામાં એક પ્રેયર છે which is known as the ફ્રામરોતનો હા, જે ઈજસનીનો 20મો હા છે. તો આ ઈજસનીનો 20મો હા જેને ફ્રામરોતનો હા કહે છે તે પહેલા 5 દિવસ મુક્તાદના પહેલા 5 દિવસ બનવાનો હોય છે. અને અગર તે નહીં બની શકાય તો 1200 એટલે કે 1200 અશેમ વહુ બનવાના હોય છે in a particular format. During the 5 days of the gathas, the particular pertinent gatha is to be recited. And if that is not possible, તો 1200 યથાહુ વૈર્યો પણ તે એક પર્ટિક્યુલર સ્નુમનની અંદર ભણવામાં આવે છે. તે ઉપરાંત આપણે મુક્તાદનો નમસ્કાર તો નાના મોટા દરેક જણા કરી જ શકીએ છીએ. અને તે ઉપરાંત બીજું એક ભંતર છે which is nothing but the combination of યથાહુ વૈર્યો, અશેમ વહુ and યંગ્યાહતમ. આ ભંતરને લાખીનું ભંતર કહેવામાં આવે છે. This prayer comprises of the daily praying of 570 યથાહુ વૈર્યોસ, 210 અશેમ વહુસ and 120 યંગ્યાહતમ daily for 10 days of the મુક્તાર. એટલે આ રીતના નાના મોટા દરેક જણ જેને ભણતર આવડતું હોય કે નહીં પણ આવડતું હોય, they can give their own contribution of prayers during this 10 days of Parvardegan festivities. આપના મુક્તાદના દિવસોનો મહિમા ઘણો જ મહાન છે. આ દિવસો માત્ર આપના પોતાના વહાલાઓને યાદ કરવાના દિવસો નથી. These days are for remembering the frowashies of all people who have contributed something to the world, whom we know or whom we do not know. These days are to remember the frowashies who have helped in the creation of creation, who have helped in the upholding of creations, ને જે લોકો હજુ પણ they are responsible for nurturing and protecting the creations as we are told in the Farvardin Yasht. These are the important days which remind us of the important teaching of our religion કે આપણું આત્મા અમર છે, our soul is immortal, and over and above our physical elements there are several spiritual elements in this world and the other world of which we have to be mindful of. Muktad are also the days of repaying our debt of gratitude to our departed ones. This is also the time to remember that we have to leave this legacy for the generations to come. Hence, these are the days of pious memory, and these are the days of hope for the future. આ દિવસોની અંદર we have to resolve that we have to live in such a manner કે આપનું ગેતિ અને મિનોઆની, the physical world and the spiritual world can remain in harmony. અને જે અશો પરોહરો 10 દિવસ આ દુનિયામાં પધારે છે તે લોકો અંતમાં ખુશાલ થઈને આપણને જાત તરેના સારા આશીર્વાદો આપીને સધાવે તેવી દુઆઓ સાથે અથ જમ્યાદ યથા આફ્રિનામી. May it be so as I pray. Thank you, Dr. Ramya Karanjia, for the interesting information we have learned today from you. Friends, we all must agree that we owe our lives to our ancestors. એ લોકોના કરેલા પુણ્યના ફળ આજે આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ અને એ માટે આપણે આભારી છીએ. એ જ મુક્તાદનો મુખ્ય હેતુ છે. And so, we come to the end of today's episode of Humata Hukta Varshta. Do write to us at Froor Foundation, P.O. Box 4112, Mumbai 400007. Our email addresses are froorfilms@yahoo.com and froorfoundation@hotmail.com. We look forward to hearing from you soon. Till next week, Yazda Panabad. May God be with you.